Good morning, all of you. Last lecture we have finished unit number 1, that is mechanics and the force system. Okay, can you tell me the definition of the force? Anyone else? Okay, please go fast. Can you tell me definition of the force? It is the basic terminology that we have to know. Please answer the question. It is an external agency applied on body or object due to which it can change its size and shape or change its position from rest to motion or motion to rest. Absolutely right. Okay, this is the force. By using this basic concept, last lecture we have classified the force system. Okay, not expected, but can you tell me the what is the definition of the force system, or in your word, can you tell me what is the force system? If two or more forces are acting on body, then it is called a force system. Absolutely right. Okay, if two or more forces are acting on the object, then one system is created. That system of force is called as force system, right? By using this concept, we are going to move forward regarding the chapter number 2 or unit number 2, that is the simple lifting machine, right? This is our 6, my lecture number 6. Okay, have you doubt regarding the chapter number 1? No, sir. No, sir. Sir, Okay, we will move forward. So this is the outline of the today's lecture. For today's lecture, we are going to first of all discussing the objective of lecture. Then we will deliver the lecture. Then we move forward for the question answer session. And the note for the all participant: your active participation during the lecture will be considered as the attendance. So stay tuned with us. During lecture, I will ask the question and you have to answer that question, so that I will understand that my voice, my screen, and my content will be easily delivered to you. Okay. So this is the objective of today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss the various terms involved in the simple lifting machine, and you will be able to define. You have to define that all terms that involved in the simple lifting machine. Okay, my slide and my voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now the first question I want to ask you: what is this? What is machine? Okay, have you seen the Three Idiot movies? Okay, in that movies, one question is the very famous. That is the what is the machine? But have you seen that movie? Yes, sir. Yes, Lot sir. of times. Okay, that scene is very famous. We are laughing at very much time, but I want to ask a question here: what is the simple lifting machine? Okay, first of all, can you give me the answer of this question? What is the machine? What is the machine? In that movie, the answer is given by the Amir Khan. I expected from you, not from the Amir Khan.
Anyone? In your language or in your words. I think. A machine. Yes, continue. A machine, a device by which heavy load can be lifted by applying less effort as compared to the load. You are directly moving forward for the next question. So in that movies, the answer is given by the Amir Khan is a machine. Anything is a device which is reduce the human effort. Okay, that device is called as a machine. ओके जिप से लेकर पाव तक हम चारों तरफ ये मशीनों से घिरे हुए हैं. कैलकुलेटर ले लो, कुछ भी ले लो, द एवरीथिंग इज अ मशीन. Okay, we have to identify because all these machines are reduces the effort of the human being. That's why that device are called as the machine. But that is not my question. My question is what is the simple lifting machine? We are discussing the only regarding the simple lifting machine. That's why my question is the what is the simple lifting machine? As said by the Amir Khan in the movie Three Idiots, he want to give you answer that is a machine which reduces the human effort, right? The machine is reduces the human effort. Similar to that, the simple lifting machine is also reduces the human effort, but that definition will be continued by the words the machine reduces the human effort with the less amount of लोड. आलं लक्षात? म्हणजे काय, इथं सुद्धा आपण मशीनचीच डेफिनेशन करतोय, पण हे मशीन जे आहेत, हे सगळे जे मशीन आहेत ते लोड लिफ्ट करण्यासाठी वापरले जातात. लक्षात? व्यवहारात आपण बऱ्याच गोष्टींसाठी वेगवेगळे मशीन वापरतो, पण ह्या चॅप्टर मध्ये आपण फक्त सिंपल लिफ्टिंग मशीन ह्या विषयाचा अभ्यास करणार आहे, ज्या मशीन फक्त लिफ्ट करण्यासाठी वापरले जातात. लक्षात आहे का? Yes, sir. ओके, म्हणजे ज्या मशीन फक्त लिफ्ट करण्यासाठी वापरले जातात त्या मशीनचा आपण अभ्यास करणार आहे. मग सिंपल लिफ्टिंग कशाला म्हणायचं? तर मगाशीच आपल्यातल्या एकाने सांगितलं की अशा मशीन की ज्याच्यामुळे हेवी लोड हा कमी वजनामध्ये लिफ्ट केला जातो त्याला म्हणायचं सिंपल लिफ्टिंग मशीन. म्हणजे काय, जर 100 किलो वजन उचलायचं असेल आपल्याला, 100 किलो वजन उचलायचं असेल तर त्याला काय म्हणतोय आपण, 100 पेक्षा कमी वजन लावावं लागलं पाहिजे का 100 एवढंच वजन आपल्याला लावावं पाहिजे का 100 पेक्षा जास्त वजन लावावं लागलं पाहिजे? 100 पेक्षा कमी. हा, मग अशा मशीन मध्ये असं मशीन आपल्याला पाहायचं आहे की ज्याच्यामध्ये 100 पेक्षा कमी वजन आपल्याला लावावं लागणार आहे, जेणेकरून 100 किलो वजन आपल्याला उचलता आलं पाहिजे. लक्षात? सो डेफिनेशन ऑफ मशीन इज व्हेरी सिंपल. A simple lifting machine is a device which is used to lift the heavy load by applying comparatively smaller amount of effort. We not expect each word as it is, but you can define this definition in your word also. A simple lifting machine is a device which lift the heavy load with the less amount of effort. असं सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता. डेफिनेशन आहे अशी तुम्ही पाठ करून लिहिली पाहिजे असं नाही, तुमच्या भाषेत लिहायचं आहे. कमीत कमी एफर्ट मध्ये जास्तीत जास्त लोड जे मशीन उचलतंय त्याला म्हणायचं सिंपल लिफ्टिंग मशीन. A simple lifting machine is a device in which we lift the heavy load with less amount of effort. Okay, are you getting this? Yes, sir. डेफिनेशन कळाली का? Yes, sir. हा, ऍट द एंड हे तुम्हाला सगळ्या डेफिनेशन सांगता आले पाहिजेत. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टुडेज लेक्चर. सो नाव मुव्हिंग फॉरवर्ड. तर मशीन मध्ये आपण 2 डेफिनेशन केल्या, लक्षात घ्या. तर पहिल्यांदा आपण लोड बघितला. लोडला सिम्बॉल आहे, लोड इज डिनोटेड बाय द कॅपिटल W and the effort is denoted by capital P. Load is denoted by capital W and effort is denoted by
capital P. Okay, now moving forward for the basic definition. In this definition, in the previous definition, that is the definition of the simple lifting machine, we define that a simple lifting machine is a device which is used to lift the heavy load as comparatively applying the smaller amount of effort, right? So what is the meaning of the load and what is the meaning of the effort? आता आपल्याला काय बघायचं, लोड म्हणजे काय आणि एफर्ट म्हणजे काय, लक्षात येते का? काय सांगता येईल लोड म्हणजे काय? लोड म्हणजे काय? मागच्या चॅप्टर मध्ये आपण डेफिनेशन बघितली फोर्सची, मागच्या चॅप्टर मध्ये आपण फोर्सची डेफिनेशन बघितली, राईट? मशीननं काय करणार आहे, आपण एक फोर्स लिफ्ट करणार आहे बाय अप्लाइंग अदर टाइप ऑफ फोर्स, लक्षात येते का? मग एकाच मशीन मध्ये दोन फोर्सेस असतात, एक लिफ्ट होणारा फोर्स आणि एक दुसरा म्हणजे लिफ्ट करण्यासाठी आपण जो फोर्स अप्लाय करतोय त्याला त्याचं काहीतरी नाव आहे, आलं लक्षात? मग ते काय नाव आहे ते आता आपण डेफिनेशनच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. So first definition is regarding the load. As said previous, load is always denoted by capital W, right? Load is always denoted by capital W, and the definition of load is the resistance overcome by the machine or weight to be lifted. There are two definitions: a resistance overcome by the machine or weight to be lifted is called as load. तुम्ही आहे अशीच डेफिनेशन लिहिली पाहिजे असं नाही. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग युअर डेफिनेशन ॲज इट इज, बट आय एम एक्सपेक्टिंग व्हॉट यू अंडरस्टँड. ओके, यू कॅन डिफाईन दिस डेफिनेशन इन युअर वर्ड ऑल्सो. You can say this definition as the force lifted by the machine is called as load. असं सुद्धा तुम्ही म्हणू शकताय, आलं लक्षात? असं आहे अशी डेफिनेशन लिहिली पाहिजे असं काही नाही, लक्षात? जे मशीन उचलते त्याला काय पण तुम्ही काय म्हणा, लोड म्हणा, लक्षात आलं? Are you getting this? Yes, Yes, sir. sir. Okay, load is always denoted by capital W and unit of load is Newton, kilonewton, meganewton. Okay, the next definition is the effort. Effort is always denoted by capital P. आता जो फोर्स किंवा जो वेट मशीन लिफ्ट करते त्याला लोड म्हणायचं, आणि लोड किंवा वेट उचलण्यासाठी जो आपण फोर्स लावतोय किंवा जे वजन लावतोय त्या वजनाला काय म्हणायचं आहे, एफर्ट म्हणायचं आहे. सो डेफिनेशन ऑफ एफर्ट इज इट इज अ फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द हेवी लोड, किंवा इट इज द वेट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड. याच्यामध्ये काय दिलंय बघूया. ए फोर्स इज अप्लाइड टू ओव्हरकम द रेजिस्टन्स or the force applied to lift the load is called as effort. लक्षात आलं? समजते का लोड म्हणजे काय आणि एफर्ट म्हणजे काय? Yes, sir. Yes, sir. हा, समजत नसलं तर लई लोड घ्यायचं नाही, लक्षात? मी नोट्स देतोय त्या वाचायच्या आणि ऍज इट इज पाठ करायच्या. पाठ करायची, जर आता समजलं असेल तर पाठ करायची पण काही गरज नाही. लोड म्हणजे काय? इट इज द फोर्स और इट इज द वेट लिफ्टेड बाय द मशीन. आणि एफर्ट म्हणजे काय? इट इज द फोर्स और वेट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड. लक्षात? लोड लिफ्ट करण्यासाठी आपण जे वजन देतोय, जो फोर्स देतोय त्याला एफर्ट म्हणायचं, आणि जो फोर्स किंवा जो वजन मशीनने उचललं जातंय त्याला काय म्हणायचंय? लोड म्हणायचंय. नाउ मूव फॉरवर्ड. Regarding the second definition, what is the mechanical advantages? Mechanical advantages is always denoted by MA, capital letter MA. Mechanical advantages. मग आता एक मशीन आहे, असं उदाहरण घेऊया. एक मशीन आहे, जे मशीन 100 किलो उचलण्यासाठी मला 50 किलो एफर्ट लावावा लागतोय, लक्षात? आणि एक दुसरी मशीन आहे जे 100 किलो उचलण्यासाठी मला 20 किलो वजन लावावं लागतोय. दोन्हीतलं
म्हणजे कोणतं मशीन आपल्याला चांगलं आहे, ए का बी? सपोज आय एम गिविंग द एक्झाम्पल, प्लीज लिसन. I am giving the example, or I am asking a question regarding the machine. Suppose we have two machines. The machine A, in both machine we are going to lift the load 100 kilonewton. In machine A, we are going to lift the 100 kilonewton by applying the force 50 Newton. But in machine B, we are applying the effort 40 Newton. Okay. So which machine is the best? B machine. B machine. Okay, right. Because to lift the same amount of load, we are applying the minimum effort. That's why the second machine is the good. But suppose we are lifting the 100 kilonewton load by applying the 300 Newton load. We are lifting the C machine, right? C machine, we are lifting the 1000 Newton load by applying 300 Newton load. So in that three machine, which machine is the better? Machine A, B or C? Which machine is the better? प्रश्न लक्षात आला का? मी 3 मशीन सांगितल्या. पहिल्या मशीन मध्ये काय करतोय, पहिल्या आणि दुसऱ्या मशीन मध्ये आपण 100 न्यूटनचा लोड लिफ्ट करतोय. पण पहिल्या मशीन मध्ये लिफ्ट करण्यासाठी 50 न्यूटन लोड लावावा लागतोय, दुसऱ्यामध्ये 100 न्यूटन लिफ्ट करण्यासाठी 40 न्यूटन लोड लावावा लागतोय, पण तिसऱ्यामध्ये 1000 न्यूटन लिफ्ट करण्यासाठी मला 300 न्यूटन लोड अप्लाय करावा लागतोय. मग या तिन्हीतलं मशीन कोणतं चांगलं? कोणतं चांगलं? बी. तरी पण बी. सी. तुम्ही सी चांगलं का बरं? सी का चांगलं सांगा. सी का चांगलं? कारण त्याचं तिसऱ्या ह्याच्यात वेट जास्त आहे. नाही, तसं नाही सांगता येत. आता हेच कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी नवीन डेफिनेशन तयार केली, तर त्याला मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेजेस असं म्हणतात. लक्षात. आता हे कसं ठरवायचं आपण? या तिन्हीतलं मशीन चांगलं कोणतं कसं ठरवायचं? तर ही मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेजेस हा रेशो बघायचा. लक्षात. तर मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेजेस म्हणजे काय? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. तुम्ही पहिल्या सिच्युएशनला काय केला, मला लोड किती उचलायचा होता? 100 न्यूटन, आहे की नाही? मग त्याच्यासाठी मी एफर्ट किती लावत होतो? तर 40 न्यूटन. हे तुम्हाला क्लिअर झालं. परत दुसऱ्यांदा काय केलं मी? 100 न्यूटन फोर्स उचलायचा आहे, मग त्याच्यासाठी मी एफर्ट किती लावतोय? तर 30 न्यूटन. ह्याच्यामध्ये तुम्ही कम्पेअर काय केला? 100 न्यूटन लावण्यासाठीच मला एफर्ट किती लावावा लागतोय, म्हणजे कमीत कमी एफर्ट कडे यायचंय. मग हेच डिफाईन करण्यासाठी तिसऱ्या मशीनकडे आपण जातोय, त्यावेळेला आपल्या पुढे व्हॅल्यू वेगळ्या वेगळ्या असतात. मग आता हे कसं ठरवायचं? तर हे ठरवण्यासाठी काय करायचं आपल्याला? एका एफर्ट माग मी जेवढा एफर्ट लावायलोय त्याच्या माग माझा लोड किती लिफ्ट होतोय त्याच्यावरनं आपण ठरवायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय बघतोय आपण? त्या मशीनचं मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेजेस बघतोय. मग आता याची डेफिनेशन काय लिहिल्या बघा. द रेशो ऑफ हा एक भागाकार आहे. रेशो ऑफ लोड लिफ्टेड बाय मशीन, त्या मशीननं जे काय म्हणजे वजन उचललंय असा रेशो घ्यायचा आहे. कशाचा? लोड लिफ्टेड बाय मशीन, मशीननं जे वजन उचललंय, टू द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड. आलं लक्षात. इट इज द रेशो ऑफ लोड लिफ्टेड बाय मशीन टू द एफर्ट रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट द लोड. आलं लक्षात. म्हणजे काय? 100 न्यूटन उचलण्यासाठी मला किती एफर्ट लावावा लागतोय ह्याचा भागाकार करायचा. 100 न्यूटन उचलण्यासाठी मला किती एफर्ट लावावा लागतोय ह्याचा भागाकार करायचा. आणि तिसऱ्यामध्ये 1000 न्यूटन उचलण्यासाठी मला किती एफर्ट लावावा लागतोय ह्याचा भागाकार करायचा.
आणि या तिन्ही उत्तरामध्ये जी व्हॅल्यू कमी असेल ते मशीन चांगलं. ह्यालाच काय म्हणतोय आपण, मेकॅनिकल ॲडव्हांटेजेस. मेकॅनिकल ॲडव्हांटेजेस इज द रेशो ऑफ लोड लिफ्टेड बाय मशीन टू द एफर्ट रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट द लोड. लक्षात येते का? Yes, sir. समजतंय ना? ठीक आहे, ओके. मेकॅनिकल ॲडव्हांटेजेस मॅथमॅटिकली MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. ह्यो फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवायचा. ह्यो फॉर्म्युला W/P ह्याच्यावरनं तुमच्या भाषेत तुम्ही डेफिनेशन लिहायची आहे. इट इज द रेशो ऑफ लोड टू द एफर्ट. असं जरी म्हटलं, एवढं लांब लचक लिहिण्यापेक्षा तुम्ही असं जरी म्हटला, इट इज द रेशो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द अप्लाइड एफर्ट, ही सुद्धा डेफिनेशन बरोबर आहे. W/P हे तुम्हाला सांगायचं आहे मग डेफिनेशन मध्ये. लक्षात येते का? लोड अपॉन एफर्ट याला मेकॅनिकल ॲडव्हांटेजेस म्हणायचं आहे. लक्षात येते? Yes, sir. Yes, sir. हा, ओके. मेकॅनिकल ॲडव्हांटेजेसला कोणतंही युनिट नसते. कारण काय सांगतो तुम्हाला, लोडला युनिट काय आहे मगाशी आपण बघितलं. लोडला युनिट काय आहे? What is the unit for the load? Newton. And also unit for the effort is also Newton. लक्षात, Newton get cancelled. That's why mechanical advantages has no unit. लक्षात येते का? मेकॅनिकल ॲडव्हांटेजेसला युनिट नसते, नाहीतर पेपर मध्ये तुम्ही युनिट लिहिचीला. समजतंय ना? Yes, sir. ओके. मी सारखं मध्ये तुमचा रिप्लाय घेतोय कारण का मला तुमच्यापर्यंत आवाज पोहोचतोय का हे कन्फर्म करायचं आहे. राईट, ओके. नेक्स्ट, व्हेलॉसिटी रेशो. व्हेलॉसिटी रेशो व्हीआरचा आपल्याला फॉर्म्युला काढायचा आहे. ठीक आहे. आता काय काय वेळेला कसं असतंय, हे मेकॅनिकल ॲडव्हांटेजेस वरनच आपल्याला मशीन चांगलं का बाद हे ठरवून चालत नाही. आलं लक्षात? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, हा एक उदाहरण देतो मी तुम्हाला, त्याच्यावरनं मला सांगा एक व्यक्ती चांगला आहे का बाद आहे. नाही, ते जरा मला वाक्य आठवना, तर पण प्रयत्न करतो मी. एक मनुष्य आहे की जो सिगरेट ओढतोय, चांगला आहे का बाद? मनुष्य आहे जो सिगरेट ओढतोय, चांगला आहे का बाद? Bad. बाद आहे. पण हिटलरनं आयुष्यात एकही सिगरेट ओढली नाही. मग आता हिटलर चांगला आहे का बाद? बाद. बाद आहे ना. म्हणजे सिगरेट ओढण्यावरनं आपण हे ठरवू शकत नाही की ती व्यक्ती चांगली आहे का बाद. त्याला बरेच पॅरामीटर आहेत, त्याच्यावरून आपल्याला ठरवावं लागते की हे बाद आहे का चांगला आहे. आलं लक्षात? किंवा एखाद्या गोष्टीकडेच पाहून आपण हे ठरवू शकत नाही की ती गोष्ट चांगली आहे का बाद. त्याला बरेच पॅरामीटर आहेत. त्याच्यासाठी व्हेलॉसिटी रेशो हा एक दुसरा पॅरामीटर आहे ज्याच्यावरून आपण ठरवू शकतोय की हे मशीन चांगला आहे काय बाद. ठीक आहे. मग आता व्हेलॉसिटी रेशो म्हणजे काय, तर ह्याच्या नावावरूनच कळतंय की हा एक रेशो आहे, हा एक भागाकार आहे. जसं मेकॅनिकल ॲडव्हांटेजेस हा भागाकार होता लोड अपॉन एफर्टचा, तसा हा एक भागाकार आहे. कशाचा भागाकार आहे? इट इज द रेशो ऑफ, काय डेफिनेशन बघा, इट इज द रेशो ऑफ डिस्टन्स मूव्ड बाय एफर्ट. एफर्टनं जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल केले टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स मूव्ड बाय लोड. एफर्टने डिस्टन्स ट्रॅव्हल केले टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स मूव्ड बाय लोड. आलं लक्षात? आता हे समजण्यासाठी आपण जरा एक लाईव्ह एक्झाम्पल बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. मगाच्या प्रॅक्टिकलला एक सांगितलंय तरी सुद्धा काही वेगळं सांगता येईल का बघूया. हा, ओके. राईट, आता या ठिकाणी दिसतंय मला पाहिजे ते. हा, परत एकदा इमेज ओपन इन न्यू टॅब. ओके, रिलीज बारकी.
बरं ठीक आहे, थोडक्यात सांगा कशाची इमेज आली हे. कशाची इमेज आहे सांगा. वॉटर लिफ्टिंग फ्रॉम वेल. वॉटर लिफ्टिंग फॉर वेल. आता ह्याच्यामध्ये मगाशी सांगितलं तसं 2 लोड आहे. एक लोड ही मुलगी अप्लाय करायला लागली आणि दुसरा लोड आहे तो घागरीच्या पाण्याचा जी विहिरीमध्ये आहे. आता ह्याच्यामध्ये सांगा लोड कुठला आहे, म्हणजे ही मुलगी जे ओढाले ते लोड आहे का खाली जे पाण्याची घागर आहे ते लोड आहे. कोणता पार्ट लोड आहे आणि कोणता पार्ट एफर्ट आहे. सांगता येईल का, पटकन सांगा. डेफिनेशन बघा लोडची काय आहे. लोडची डेफिनेशन म्हणजे काय आहे, इट इज द वेट लिफ्टेड बाय द मशीन. ह्याच्यामध्ये लिफ्ट काय होते, पाण्याची घागर लिफ्ट होत्या का ही मुलगी लिफ्ट होत्या, वरती कोण येते. पाण्याची हा मग घागर. पाण्याची घागर हे काय झालं, लोड झालं का एफर्ट झालं, लोड. लोड झाला. हा आता हे लिफ्ट करण्यासाठी जो फोर्स अप्लाय करतोय आपण त्याला काय म्हणायचं आहे, एफर्ट. इट इज एफर्ट म्हणजे काय, इट इज द लोड अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड किंवा इट इज द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड. मग आता ही पाण्याची घागर उचलण्यासाठी कोणता फोर्स अप्लाय केला जातोय, तर ह्या मुलगीच्या द्वारे. मग हे जो हाताने जे दोरी ओढा लागल्या त्याला काय म्हणायचं आहे, एफर्ट म्हणायचं आहे का लोड. एफर्ट. एफर्ट लक्षात येतंय. हा आता आपण व्हीआर ची डेफिनेशन बघायला. ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल का, आता इथं एक म्हणजे दुसरी व्यक्ती आहे की जे हातानं पाणी दोरीला फक्त घागर लावले आणि ते दोरीनं घागर खाली टाकले, ते दोरीनं ओढा लागले. आता या दोघांच्या मध्ये मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेजेस आपल्याला मेजर करता येतोय का, नाहीये. म्हणताना आपल्याला व्हेलॉसिटी रेशो ही टर्म वापरावी लागते. व्हेलॉसिटी रेशो म्हणजे काय, डिस्टन्स मूव्ड बाय काय सांगितलं, एफर्ट टू द डिस्टन्स मूव्ड बाय लोड. मग ह्या पाण्याने किती अंतर, एफर्ट म्हणजे काय, तर हे म्हणजे मुलगी जो फोर्स लावायला गेली तो फोर्स हे किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करते, ही मुलगी किती मागं जाते लक्षात. आणि ऍज कम्पॅरेटिव्ह टू दिस व्हॉट अमाऊंट ऑफ डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द लोड. ह्या पाण्याच्या घागरीने किती लोड ट्रॅव्हल केला, डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, ह्या दोघांचा भागाकार म्हणजे काय म्हणायचं आहे, व्हेलॉसिटी रेशो. लक्षात येते का. येस सर. डिस्टन्स मूव्ड, ओके परत एकदा या, डिस्टन्स मूव्ड बाय एफर्ट डिवायडेड बाय डिस्टन्स मूव्ड बाय लोड. ह्या दोघांचा जो भागाकार आहे त्याला व्हेलॉसिटी रेशो म्हणायचं. डिस्टन्स मूव्ड बाय एफर्ट जे आहे ते कायम y न दाखवतात आणि डिस्टन्स मूव्ड बाय लोड जे आहे ते कायम x न दाखवतात. लक्षात येते. So definition of velocity ratio is also y by x. हे जरा खाली घेतो, y by x, right. Okay, next definition, what is the input and what is the output. आपल्याला मशीन मधनं इनपुट काय मिळणार आहे आणि आउटपुट काय मिळणार आहे. आउटपुट काय मिळणार आहे ह्याच्यापेक्षा, इनपुट काय मिळणार आहे ह्याच्यापेक्षा पहिल्यांदा आउटपुट काय मिळणार आहे ह्याचा विचार करूया. काय होणार आहे आपल्याला, एखाद्या मशीननं आपण वजन लिफ्ट केलं, याच्यातनं आउटपुट काय बाहेर पडलं, कोण सांगू शकतोय. आउटपुट काय आहे याच्यामध्ये आणि इनपुट काय आहे. एखाद्या मशीनच्या माध्यमातून आपण वजन उचलतोय, त्याच्यातून आउटपुट काय आहे, या वाक्यामध्ये आउटपुट काय आणि इनपुट काय. लोड हा काय आहे, आउटपुट आहे, बरोबर आहे. आणि इनपुट काय आहे, इनपुट काय, एफर्ट. तर लोड लिफ्ट करण्यासाठी आपण त्याला इनपुट काय देतोय, तर एफर्ट देतोय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्या मोबाईल मधून आवाज बाहेर फेकला जातोय,
ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये आउटपुट काय झाला तर तुमच्या मोबाईलचा स्पीकर हा आउटपुट आहे. म्हणजे त्या स्पीकरच्या माध्यमातून तुम्हाला आवाज बाहेर टाकला जातोय. ते झालं आउटपुट. पण स्पीकर मध्ये तुम्ही बोलायला लागलाय, काय फरक पडणार आहे का? तुमच्या पलीकडच्या व्यक्तीला आवाज जाणार आहे का? नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला माईक वापरायला पाहिजे. माईक मध्ये तुम्ही इनपुट देताय त्यावेळी स्पीकर मधून आवाज बाहेर येतोय. लक्षात, माईक मध्ये तुम्ही बोलताय, आवाज टाकताय, त्यावेळेला स्पीकर मधून आवाज बाहेर येतोय. मग ह्याच्यामध्ये इनपुट आणि आउटपुट काय आहे? तर माईक हे इनपुट आहे आणि आउटपुट काय आहे? तर तुमचा जो स्पीकर आहे त्याच्यातून पडणारा आवाज हे आउटपुट आहे. दोन्ही ठिकाणी आवाजच आहे. म्हणजे माईक मध्ये सुद्धा आपण आवाजच टाकतोय पण ते इनपुट आहे आणि स्पीकर मधून सुद्धा आपण आवाजच बाहेर टाकतोय पण ते आउटपुट आहे. लक्षात येते? तसंच मशीनच्या माध्यमातून मशीनमध्ये सुद्धा आपण दोन्ही ठिकाणी लोडचं वापरणार आहे. दोन्ही ठिकाणी लोडच आहे किंवा वजन आहे किंवा फोर्स आहे. पण दोघांपैकी इनपुट वेगळा आहे आणि आउटपुट वेगळा आहे. तर इनपुट काय आहे? तर जी डेफिनेशन दिल्या, इट इज द प्रोडक्ट. म्हणजे आता हे आता इनपुट जे काय आहे ते मशीनचं ते एफर्ट आहे. पण ते एफर्टला काय म्हणायचं ते आपण डेफिनेशन बघितल्या. पण टेक्निकली इथे डेफिनेशन काय दिल्या बघा. इनपुट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट अँड डिस्टन्स मूव्ड बाय द एफर्ट. एखादा एफर्ट आणि त्या एफर्टने किती अंतर ट्रॅव्हल केलं या दोघांचा गुणाकार म्हणजे इनपुट. अलग लक्षात. इनपुट म्हणजे काय? इट इज द इनपुट काय आपलं एफर्ट आहे. मग त्या एफर्ट आणि एफर्टनं जे काय अंतर चाललं ट्रॅव्हल केलं त्याला काय म्हणायचंय? या दोघांच्या गुणाकाराला काय म्हणायचंय? इनपुट म्हणायचं. लक्षात येते? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलर वे आउटपुटची डेफिनेशन काय असणार आहे सांगा. ह्याच डेफिनेशनचा वापर करायचा आणि आउटपुटची डेफिनेशन करायची. काय असणार आहे आउटपुटची डेफिनेशन? The product of load and distance moved by load is called as output. बरोबर आहे. मग इक्वेशन काय असणार आहे त्याचं? आउटपुट इज इक्वल टू इथं कसं पी इंटू वाय लिहिलंय तसं तिथं वाय नाही इथं W चुकलं. upon W W इंटू एक्स येणार. इथं मागच्या डेफिनेशन मध्ये बघितलं आपण व्हीआर का बघा. हो का? डिस्टन्स मोड बाय एफर्ट काय आहे? वाय आहे आणि डिस्टन्स मोड बाय लोड काय आहे? एक्स आहे. लक्षात घ्या. आता पहिलंच लेक्चर आहे तरी चांगला रिस्पॉन्स आहे, काय अडचण नाही. जरा अभ्यास करत असतं एकदमच क्लिअर परफेक्ट होईल. ठीक आहे. डिस्टन्स मोड बाय एफर्ट काय आहे? वाय आहे आणि डिस्टन्स मोड बाय लोड काय आहे? एक्स आहे. म्हणताना इथं आउटपुटला काय असणार आहे? डिस्टन्स मोड बाय लोड काय असते तर एक्स असते. म्हणताना याचं इक्वेशन होतंय W इंटू एक्स. लक्षात येते? Yes, sir. समजतंय ना? आता लास्ट कन्सेप्ट कडे जातोय. ज्याच्यामध्ये आतापर्यंत आपण काय सगळे शिकलोय ते ह्या डेफिनेशन मध्ये वापरायचं आहे. हे जर तुम्हाला समजलं तर मागचं सगळं समजलंय म्हणायचं. इफिशियन्सी काय? व्हॉट इज द इफिशियन्सी? एखाद्या व्यक्तीची तुम्हाला इफिशियन्सी काढायची आहे. मग तुम्ही इफिशियन्सी काढताय म्हणजे ऍज अ बिझनेसमन तुम्ही विचार करा. तुम्ही बिझनेस करायला हा आणि तुमच्याकडे 100 लोक कामाला येतात. 100 लोक कामाला येत आहेत. सगळ्यांना तुम्ही दिवसाला 500 रुपये हजेरी देताय. ठीक आहे. प्रत्येकाला तुम्ही 500 रुपये हजेरी देताय. पण प्रत्येक व्यक्ती तेवढंच काम करतोय का? त्याला सांगेल ते काम करताय सोडा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल खड्डा खणण्याचा एक तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले. म्हणजे काय करायचंय? इस्लामपूर पर्यंत कराड पर्यंत एक मोठाच्या मोठा खड्डा काढायचा आहे. चाच काढायची, टेलिफोनची वायर टाकायला. मग तुम्ही काय केला? 500 गडी हजेरीने घेतला, 100 गडी हजेरीने घेतला. त्यांना काय सांगितलं? 500 रुपये देतो. पण प्रत्येकाचं तेवढं उकरण्याची क्षमता किंवा उत्खनन करण्याची क्षमता तेवढीच असणार आहे का? नाही. हा, कारण प्रत्येक वयोगटाची लोक तुमच्याकडे कामगार त्या 100 लोकांच्या मध्ये एक 20 वर्षाचा सुद्धा कामगार आहे, एक 30 वर्षाचा पण कामगार आहे आणि म्हातारा पण आहे. म्हणजे जो काय करतोय त्याला कोणच सांभाळत नाही. मग ते काय करतोय? काहीतरी कमवून खाव्या म्हणून, भीक मागून खाण्यापेक्षा काहीतरी कमवून खाव्या म्हणून या इथून तुमच्याकडे कामाला आलाय. पण त्या म्हाताऱ्या व्यक्तीची, त्या वृद्ध व्यक्तीची काम करण्याची क्षमता वेगळी असणार आहे आणि त्या तरुण व्यक्तीची काम करण्याची क्षमता वेगळी असणार आहे. मग हे दोघांची क्षमता आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? इफिशियन्सीच्या माध्यमातून काढायचे.
आलं लक्षात. मग आता इफिशियन्सी काढायचे. आता आपण काय करूया, थोडं इनपुट आणि आउटपुट ह्या दोन डेफिनेशन कडे जाऊया. मग तुम्हाला एखाद्या मशीनची इफिशियन्सी काढायची तर तुम्ही काय करणार, म्हणजे ह्या मशीनचं इनपुट एवढं आहे, ह्या मशीनचं आउटपुट एवढं आहे. मग सांगितलं तसं उदाहरण घेऊया, 100चं आणि 1000चं घेऊ. ह्या मशीनला मी एवढं इनपुट देतोय त्याला मला आउटपुट एवढं बाहेर पडते. ह्याचं गणित घालून मला काय करायचं आहे, इफिशियन्सी काढायची. मग तुमची डेफिनेशन काय असणार, काय भागिले काय करणार, म्हणजे हा भागाकारच आहे इफिशियन्सी मध्ये, काय भागिले काय करणार सांगा. काय भागिले काय करणार, आउटपुट अपॉन इनपुट. एकदम बरोबर, जे सांगायचं होतं ते मिळालं आहे. फक्त ही डेफिनेशन जरा 90% बरोबर झालेली आहे. इट इज द रेशिओ इन पर्सेंटेज. इफिशियन्सी कायम टक्केवारीमध्ये असते, लक्षात घ्या. इफिशियन्सी इज ऑलवेज इन पर्सेंटेज. द रेशिओ इन पर्सेंटेज आउटपुट टू द इनपुट ऑफ मशीन इज कॉल्ड ॲज इफिशियन्सी ऑफ मशीन. तुमच्या भाषेतल्या इट इज द रेशिओ ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. एवढे जरी पेपरला लिहून आला तरी सुद्धा तुमची 100% डेफिनेशन बरोबर आहे, ह्याच्यामध्ये काही तीळ मात्र शंका नाही. लक्षात, इफिशियन्सी इज द रेशिओ इन पर्सेंटेज आउटपुट टू द इनपुट. ओके, तर आता हे मॅथमॅटिकली गणिताच्या भाषेत कसं मांडलंय बघा. इफिशियन्सी, द नोटेशन और सिम्बॉल ऑफ द इफिशियन्सी इज द इटा. आपण ट्युटोरियलच्या वेळी बघितलंय इटा, तो सिम्बॉल कसा आहे लक्ष देऊन बघा. तसं तुम्हाला तो सिम्बॉल काढायचा आहे, इटा एन काढायचा आहे, त्याचा पाय मोडायचा आहे जरा बारीक मध्ये. ठीक आहे. इफिशियन्सी इज ऑलवेज इन पर्सेंटेज, दॅट्स वाय आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट इज मल्टिप्लाइड बाय 100. हे 100% मध्ये असते म्हणताना हे कायम गुणुले 100 केलं जाते त्याला. लक्षात आलं का? येस सर. येस सर. ही झाली डेफिनेशन. आता मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन अजून जरा पुढे आहे. आता परत एकदा बघा, आउटपुट म्हणजे काय, आपण मागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं. आउटपुट म्हणजे काय, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड आणि डिस्टन्स मूव्ड बाय द लोड. लोड, बरोबर आहे. आणि इनपुट म्हणजे काय, एफर्ट अँड द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट अँड डिस्टन्स मोड बाय एफर्ट. एफर्ट, बरोबर आहे. मग आता हीच डेफिनेशन जरा पुढे कंटिन्यू केल्या बघा कशी केल्या. इफिशियन्सी इज इक्वल टू W इंटू एक्स डिवायडेड बाय P इंटू वाय इंटू 100. समजलं काय हे इक्वेशन? येस सर. हा, आता अजून जरा पुढे जाऊया. समजलं का म्हणत किती अवघड होतंय बघा. हा, आता W अपॉन P काय असते सांगा मला. W अपॉन P W अपॉन P काय आहे? एकदम बरोबर. मग W अपॉन P हेच इक्वेशन जे आहे आणि Y अपॉन X काय असते सांगा मला. Y अपॉन X व्हेलॉसिटी रेशियो. बरोबर आहे, एकदम बरोबर. मग आता मला हे W अपॉन P आणि Y अपॉन X हे असं आणायचं आहे म्हणताना मी काय करतो, जे डी न्यूमरेटरला P आहे ते वरती नेतो आणि X न्यूमरेटरला आहे ते खाली आणतो. म्हणजे कसं केलं बघा त्याने इक्वेशन. W अपॉन P वरती गेलं आणि Y अपॉन X हे असं. आता हे इथं या ठिकाणी मी मॅथ शिकवत नाही, मी आपल्याला मेकॅनिक्स शिकवले. ते मॅथमॅटिकल टर्म काय आहे ते तुम्ही बघा. W अपॉन P डिवायडेड बाय Y अपॉन X इंटू 100 झालं. म्हणजेच काय, W अपॉन P ला आपण MA म्हणतोय आणि Y अपॉन X ला VR म्हणतोय. म्हणजे आपली इफिशियन्सीची आणखीन एक डेफिनेशन येत्या. इफिशियन्सी इज द रेशिओ ऑफ मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेजेस टू द व्हेलॉसिटी रेशिओ. लक्षात येते का? येस सर. जरी हे तुम्हाला डेरिव्हेशन लक्षात नाही आलं तर सोन्याहून पिवळं नाही आलं तरी फक्त शेवटचं लक्षात ठेवायचं. इफिशियन्सी इज इक्वल टू MA अपॉन VR इंटू 100. हे मॅथचे म्हणजे आपल्या ट्युटोरियलला प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत त्यावेळी वापरायचं आहे. आलं लक्षात? समजतंय का बघा? येस सर. ओके, आजच्या लेक्चरचा कोटा संपलेला आहे. काय तुम्हाला काही डाऊट्स आहेत का? क्वेश्चन अँसर सेशन आपण चालू करतोय. कुणाला काही डाऊट्स असतील तर विचारावा.